शुभ सकाळ जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज हूँ बुधवार अगस्ट मास 12 तारिख तो आसतु जाना आज देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर ता पूर्व एमती लाटेस्ट न्यूज देखा चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखरे बेल आइकन टी ऑन कर रखु प्रत्येक दिन एहीपरि गुरुत्वपूर्ण खबर सर्वप्रथमे जानापी तो चलतु डेरी नक देखा कौन रही आज गुरुत्वपूर्ण खबर आज प्रथम खबर सहर जाए प्रबल वर्षा उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और पार्श्ववर्ती अंचल उपरे घूर्णिबल सृष्टि होइछि एहार प्रभाव रे वर्षा क्रमांश बढ़ी पारे 13 रु 15 जाए प्रबल अति प्रबल वर्षा होई पारे पाणीपाग वैज्ञानिक विश्वजित साहू आकलन अनुसार साम्बव्य लघुचाप प्रभाव रे राज्य रे एबे भी वर्षा लागि रहिबो साम्बव्य लघुचाप 14 रु 15 तारिख बेलकु उत्तर ओडिशा और एहाकु लागि रहिथिबा पश्चिम देश स्थल भागकु प्रवेश करि पारे 14-15 तारिख बेलकु वर्षा प्रभाव उत्तर ओडिशा रे बेसी रहिबो उत्तर ओडिशा परे पश्चिम ओडिशा एवं महानदी उपर मुंड छत्तीसगढ़ भी प्रबल वर्षा होई पारे पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान कहिछि जे राज्यर अनेक स्थान रे घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे से गुड़िक हला बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुकूल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज कोरापुट मालकानगिरी एवं नयागढ़ जिलार गोटे दुईटी जगह प्रबल वर्षा आशंका रही केतेक स्थान रे घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगर पवन बही पारे परवर्ती खबर इन्सुरांस नथिले मिलिबनी पेट्रोल ओडिशा रे वैध इन्सुरांस एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र न थाई चालुथिबा गाड़ी विरुद्ध रे कड़ा कार्यानुष्ठान नेबाकू परिवहन विभाग चेतावनी देइछि नियम उल्लंघन करुथिबा गाड़ी मालिकक विरुद्ध रे आउ कड़ा पदक्षेप नियाजिबो बोली विभाग कहिछि परिवहन विभाग कहिछि जे वैध इन्सुरांस नथिबा पई चालना कटिबा परे मध्ये जे गाड़ी गुड़िकर इन्सुरांस करा जाय नाही एपरिकि से गाड़ी रो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बातिल करा जाय पारे एहा सहित एभरि गाड़ी को पेट्रोल पंप रे पेट्रोल और डीजेल मध्य दियाजिबो नाही बोली कर्तृपक्ष निर्देश देइछन्ति सरकारी तथ्य अनुसार ओडिशा रे वर्तमान मोट 1,41,41,951 टी गाड़ी पंजीकृत होइछि सेति मध्यरु मात्र 35,68,318 टी गाड़ी रो वैध इन्सुरांस रहिछि एते संख्यक गाड़ी रो इन्सुरांस नथिबारु कर्तृपक्ष एबे जांच प्रक्रिया को आहुरी कड़ाकड़ी करबाकू निष्पत्ति नेइछन्ति गाड़ी मालिक माने वैध इन्सुरांस सहित अन्य समस्त आवश्यक कागज पत्र ठीक रखिबा निश्चित करबाकू विभाग पक्षरु पदक्षेप निया जायछि सुप्रीम कोर्ट को निर्देश अनुसार मोटर वेहिकल नियमर संपूर्ण पालन निश्चित करबा पई नियम उल्लंघनकारी विरुद्ध रे कड़ा कार्यानुष्ठान नेबाकू विभागीय अधिकारी को निर्देश दिया जायछि परवर्ती खबर सीजेपी प्रतिष्ठाता अभिजित दीपेंक बड़ घोषणा कांग्रेस जनता पार्टी नीट पेपर लीक विरोधी आंदोलन सफलता को प्रेरणा पाई एक नूतन आंदोलन आरंभ करबाकू जाउछि दलर संस्थापक अभिजित दीपेक निजे एही नूतन आंदोलन घोषणा करिसेंति अभिजित जणाइछन्ति जे वर्तमान दल एक देशव्यापी अभियान आरंभ करिबो जहाकू शिक्षा आंदोलन कुहाजिबो से एही आंदोलन को आगामी अगस्त 15 तारिख रु निजर पैतृक ग्राम हिंगलीरु आरंभ करिबे एही आंदोलन मूल उद्देश्य हेउछि समग्र देशर ग्रामांचल रे थिबा सरकारी स्कूल गुड़िकर प्रकृत चित्र देशव्यापी सामना रे आनिबा एवं केंद्र सरकार ठारू ग्रामांचल शिक्षा व्यवस्था रे सुधार आनिबा पई दाबी करिबा परवर्ती खबर सरकार बड़ निष्पत्ति देश रे पेट्रोल पर डीजेल रे मध्य इथानल मिसाइबा योजना उपरे सरकार वर्तमान पाई रोक लगाई देइछन्ति तेल विपणन कंपनी गुड़िक द्वारा करा जायतिबा परीक्षण रे डीजेल रे इथानल मिसाइबा परे एक प्रमुख सुरक्षा मानदंड प्रभावित हेउतिबा जणा पड़िछि एहा परे सरकार इथानल डीजेल मिश्रण कार्य को आगको न बढ़ाइबाकू निष्पत्ति नेइछन्ति वर्तमान सबठारु बड़ प्रश्न हेउछि ए निष्पत्ति जोगु आगामी समय रे कोन डीजेल महंगा होई पारे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राष्ट्र मंत्री सुरेश गोपी राज्यसभा रे जणाइछन्ति जे सरकारी तेल कंपनी गुड़िक सेमानकर गवेषणा एवं विकास क्षेत्र माध्यम रे डीजेल विभिन्न परिमाण रे इथानल मिसाई परीक्षण करिथिले एही परीक्षण रे तेल कंपनी गुड़िक सहित लाभ एवं ऑटोमोबाइल कंपनी गुड़िक मध्य शामिल थिले परीक्षण समय रे जणा पड़िथिला जे डीजेल रे इथानल मिसाइबा द्वारा यार फ्लैश पॉइंट बहुत कमी जाए मिश्रित डीजेल आवश्यक फ्लैश पॉइंट मानदंड रे ठीक वारे कार्यक्रम करि पारे नाही एही कारणरु सरकार एही योजना को आगकू न बढ़ाइबाकू निष्पत्ति नेइछन्ति परवर्ती खबर अरुणाचल को नै भारत चीन मुहामुही अरुणाचल प्रदेश रे भारतर सीमा निर्धारण को नै भारत चीन मध्य रे पुणी विवाद देखा देइछि चीन समपार भारतर एक पदक्षेप को विरोध करिछि अरुणाचल प्रदेश रो 27 स्थान हुआ भौगोलिक स्थान को भारत सरकार निजर ऑफिशियल मानचित्र रे स्थानित करिथिला चीन ए पदक्षेप को बेआईन अवैध एवं अर्थहीन बोली कहिछि चीन वैदेशिक मंत्रालय मुखपात्र गुओ जियाकुन कहिसंति
କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ କଥିତ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଚୀନ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରେ ନାହିଁ। ଭାରତର ନୂଆ ମାନଚିତ୍ର ଘୋଷଣା ଉପରେ ପଚରା ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଚୀନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତରରେ ଗୁଅ ଜିଆକୁନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଥିବା ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ ନିଜର ମାନକ ନାମ ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଭାରତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବେଆଇନ ଏବଂ ଏହାର କୌଣସି ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହଜାରେ ଟପିବ ମୃତ ସଂଖ୍ୟା। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ କଲମ୍ବିଆରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। 7.4 ତୀବ୍ରତାର ଏହି ବୃହତ ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବହୁତଳ ପ୍ରାସାଦ ଓ କୋଠାବାଡି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 132 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ସହ ପ୍ରାୟ 570ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କଲମ୍ବିଆ ଜିଓଲଜିକାଲ ସର୍ଭିସ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତୀବ୍ରତା 6.7 ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି। ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ର ଝଟକା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଘର ଓ କୋଠା ବାଡିରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। କଲମ୍ବିଆର ରାଜଧାନୀ ବୋଗୋଟା ସମେତ ପଡୋଶୀ ଦେଶ ଭେନେଜୁଏଲା ଏବଂ ଇକ୍ୱାଡୋରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, $300 ବିଲିୟନ ମାଗିଲା ଇରାନ। ଇରାନ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ଇରାନ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛି। ତେବେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଙ୍ଗଳବାର ଇରାନର ଏହି ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବଦଳରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଆମେରିକାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତାହତ ଓ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ଉଚିତ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ଇରାନ ଆମେରିକା ନିକଟରୁ ପ୍ରାୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଆମେରିକାରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରାୟ $100 ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ଇରାନୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ରଣନୀତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଇରାନ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଲପିଜି ବୁକିଂକୁ ନେଇ ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଡିଆନ, ଏଚପି କିମ୍ବା ଭାରତ ଗ୍ୟାସର କନେକ୍ସନ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଆଧାର KYC ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ KYC ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ KYC ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ ସବସିଡି ଅଟକି ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା କନେକ୍ସନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। KYC ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମିଳୁଥିବା 300 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସବସିଡି ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଦରର କମର୍ସିଆଲ ରେଟ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଟକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସରକାର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ। ତାମିଲନାଡୁର ବିଜେପି ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ବିଧାନସଭାରେ ନିଟକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଏବଂ ସ୍ନାତକ ସ୍ତରୀୟ ମେଡିକାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ମାର୍କକୁ ଆଧାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିବା ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଜି ଅରୁଣା ରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନିଟ୍ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସମାନତା ବିରୋଧୀ। ଏହା ସହିତ ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଡିଏମକେ, ଏଆଇଏଡିଏମକେ, ପିଏମକେ ଏବଂ ବାମନ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପିର ଏକମାତ୍ର ବିଧାୟକ ଭଜରାଜନ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସଦନରୁ ୱାକଆଉଟ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଜି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲଗାତାର ଏହି ମତ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ନିଟ୍ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସମାନତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିରୋଧୀ। ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନିଟ୍ ତାମିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ମେଡିକାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନର ପରୀକ୍ଷାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ 12 ବର୍ଷର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଂସଦରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ପୋଲିସର ଲାଠିଚାର୍ଜକୁ ନେଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ବିବୃତ୍ତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଓ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ଚଳାଇବାକୁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଲା ସେ ନେଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦରେ ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେପି ସାଂସଦ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମିଛ ଖବର ବ୍ୟାପାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିରବତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ବା ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବେ ମିଛ କହୁଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କର ସଂସଦକୁ ଆସିବା କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର
ବିଷୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେବଳ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହର୍ମୁଜ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କମିବାର କୌଣସି ସଂକେତ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ତେହେରାନ ୱାଶିଂଟନ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଇରାନ ଉପରେ ଲଗାତାର ଚାପ ପକାଇ ଆସୁଛି। ଇରାନ ଏବେ ଏନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଇରାନ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଛି ଯେ 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆଉ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆମେରିକା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଇରାନ ମନା କରିଦେଇଛି। ଇରାନ କହିଛି ଯେ ଆମେ 20 ଜାନୁଆରୀ 2029ରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଇରାନ କହିଛି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଧୀନରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷା ବୁଝାମଣା କରିବୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କୁ ସିଜେପିର ପ୍ରଶ୍ନ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ କଥିତ ଅନିୟମିତତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦିପେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଓ ଲୁହାବୁଆ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଦିପେକ କହିଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହେଉ କି ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର ମନ୍ତର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ନିଆଯାଉଛି ତାହା ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସିଜେପି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଭିଜିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଯେପରି ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିଲା, ସେହିପରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଲୁହାବୁଆ ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ ନୂଆ ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ ନୂଆ ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବୈଠକ ବସିଲା, ଅର୍ଥ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ବହୁମତ ଆଧାରରେ ହୁଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ନୂଆ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଦେଖିବା। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ 24 ବର୍ଷ ଲମ୍ବା ସମୟ ନା 2 ବର୍ଷ ଲମ୍ବା ସମୟ। କ୍ଷମତାରୁ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇ 2 ବର୍ଷ ଲମ୍ବା ଲାଗୁଛି। 24 ବର୍ଷରେ ଯାହା କରିନି 2 ବର୍ଷରେ ତାହା କରିଛୁ। 5 ବର୍ଷରେ ଯାହା କରିବୁ ତାହା ବିରୋଧୀ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ। ସେହିପରି ଏଗ୍ରିଗେଟ କାର୍ଡ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ଚାଷୀ କାର୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରିଖକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଯାହାର ଶେଷ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସରକାର ଧାନ କିଣିବେ। ଏଗ୍ରିଗେଟ କାର୍ଡ ଜେନେରେସନର ଶେଷ ତାରିଖ 31 ବୋଲି ଧରା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଂସଦରେ ଉଠିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପଲ୍ଲୀ ବ୍ଲକର ଉଦାନ୍ତି ନଦୀ ଉପରେ ବ୍ୟାରେଜ ଦାବି କଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଜେପି ସାଂସଦ ମାଲବିକା ଦେବୀ। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଚାଉଳ କିଣିବାକୁ ଦାବି କଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ନିରାକରଣ ସକାଶେ ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଓ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପଲ୍ଲୀ ବ୍ଲକର ଉଦାନ୍ତି ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଜେପି ସାଂସଦ ମାଲବିକା ଦେବୀ ସୋମବାର ଲୋକସଭାରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିନାପଲ୍ଲୀର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବାରମ୍ବାର ମରୁଡ଼ି, ଅଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଜଳ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଉଦାନ୍ତି ନଦୀରେ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବ୍ୟାରେଜ ଅଭାବରୁ ଏହି ପାଣି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁନାହିଁ। ଯଦି ଉଦାନ୍ତି ନଦୀରେ ଏକ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସୋନପଲ୍ଲୀ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ।